বুঝছেন? হুম, হুম। সো আপনি হচ্ছে উনার মকটা আগে নিয়ে নেন। বাকি স্টুডেন্টরা জয়েন করতেছে উইদিন 5 মিনিটস। ওকে। ওকে, ঠিক আছে। আর আমি আছি, আমার একটা কল আসছে। আচ্ছা, আপনারা আচ্ছা, কন্টিনিউ প্লিজ। করেন। ওকে। ওকে। হ্যালো, Gautam, right? জি, জি। Okay, this is the part one. We're gonna talk about television. So, how often do you watch television? Uh, Actually, I don't get more time to watch television, but when I get free time, I watch. Sometimes I watch. Okay, which TV channel do you usually watch? Uh, I watch so many TV channel, but mostly I watch Discovery Channel. Okay. Do you enjoy the advertisements on television? No, I don't like to watch advertisement because it is irritating for me. Okay. Do you think most programs on televisions are good? Hey, obviously, there are so many programs good for us. Okay. Uh, so let's begin with part two. Okay. So you will have to talk about the topic for 2 minutes. You'll have 1 minute to think about what you're going to say. You can make some notes if it helps you. Okay. আচ্ছা, আরেকটা স্টুডেন্ট মনে হয় আছে। ওনাকে কাইন্ডলি একটু অ্যাকসেপ্ট করেন, মাহিন ভাই। Character student. Okay, wait. Give me a second. ঠিক আছে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আলিম ভাই, আপনি মিউট করে রাখেন। আপনারটা যখন শুরু হবে ভাইয়া বলবে। আপনি মিউট করে রাখেন। What is my topic? Oh, wait 1 second. I'm sharing you the topic. Okay, can you see it on the screen? Yes. You have 1 minute to prepare. So your time starts now. So your time is up. Okay. So the question was, describe a friend of your family you remember from your childhood. So please, you have 2 minutes. Okay. Mm. Your time is, on the roll. Okay. Describe a friend of your family
you remember from your childhood? Uh, This is the uh, time for you to talk about it. uh, Throughout my life, I have come across many people, but one person who uh, is one person he's my friend. He is Mr. Omid, and uh, uh, I met him in my childhood, in my primary school, and uh, he's very good person and very kind person, and uh, and uh, one day I invite him in my house, uh, uh, and meet my family members meet with my family members, with my parents, brothers and sisters, uh, and মাথা আসতেছে কি বলবো। Okay, let's move on the test. So I'm moving on to part three, friendship. So I've asked you a common question: describe a friend to your family or your childhood. So, what do you think makes someone a good friend to a whole family? Sorry. What do you think makes someone a good friend to a whole family? uh, yes, I don't understand your question, please. What do you think makes someone a good friend to a whole family? Of course, uh, we want to make a good friend, and uh, Okay, let's get over with the test. So it's finished. Actually, it was very bad, and very lousy and sloppy response. মানে আপনার মানে কথা শুনে মানে মনে হতেছে যে মানে একটা এরকম ইমপ্রেশন পাইতেছে যে আপনি খুবই লেজি একটা মানুষ। এরকম ইমপ্রেশন দেওয়া যাবে না। আপনার কথাবার্তার মধ্যে এমন মানে সিনসিয়ার ভাবে কথা বলতে হবে যেন ইন্টারভিউয়ার feels happy and impressed, you know. সো অনেক লেট রেসপন্স লাইক 2 মিনিট শুরু হয়েছে 30 সেকেন্ড আপনি কিছুই বলেন নাই তারপর শুরু করছেন তারপর তেমন কিছুই বলতে পারেন এর থেকে মানে ইজি টপিক আর নাই যে একটা ফ্রেন্ডে নিয়ে কথা বলো বা তোমার একটা ফ্যামিলি মেম্বার যার চাইল্ডহুড থেকে আর কি মানে এটা একদম সব থেকে সহজ না হু জি, আমি কে ছিল বলতে পারি, কিন্তু ওই মানে মাথায় আসতেছে না, কি বলবো মাথায় আসতেছে না, এটা মানে কি করতে পারে। মানে এটা তো খুব কমন টপিক আনকমন টপিকও পড়তে পারে তখন কি করবেন আপনার অনেক ফাস্ট গুছিয়ে ফেলতে হবে এখানে যে 5টা পয়েন্ট না 4টা পয়েন্ট আছে হু দ্য পারসন ওয়াজ হ্যাঁ তো তার নাম সে কে তার ইন্ট্রোডাকশন দিতে দিতেই তো আপনি 30 সেকেন্ড পার করতে পারতেছেন তারপর হাউ ইউর ফ্যামিলি নিউ দিস পারসন মানে আপনার পরিবার কিভাবে তাকে চিনছে এটা নিয়েও তো আপনি অনেকক্ষণ কথা বলতে পারতেছেন হাউ অফেন দিস পারসন ভিজিটেড ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড এক্সপ্লেন কতবার আসছে গেছে বাসায় আপনারা যাও এগুলো নিয়ে তো অনেক কথা বলা যায় ওয়াই ইউ রিমেম্বার দিস পারসন মানে কেন আপনার এই পার্সনটার এত মানে ভালো লাগে বা মনে থাকে হ্যাঁ এটা নিয়েও তো অনেকক্ষণ বলা যায় এগুলো তো খুব ইজি এটা তো প্রিপেয়ার হওয়ারও কিছু নাই তারপর মানে আপনি খুব তাড়াতাড়ি মানে বলার জিনিস আর থাকে না মানে খুব শর্ট রেসপন্স পার্ট ওয়ানে আপনি খুব শর্ট রেসপন্স দিয়েছেন
ইনকমপ্লিট রেসপন্স, হ্যাঁ, তারপর Hmm. গ্রামাটিক্যাল তো হালকা পাতলা ছিলই, আর অনেক করেন। কিন্তু আমি আপনার সাথে কথা বলে মনে হলো আপনার ইংলিশ অত বাজেও না, আপনি যদি একটু মানে ট্রাই করেন, আপনার লেজিনেস স্লপিনেস এটার থেকে বাইরে হয়ে আপনি যদি অ্যাক্টিভভাবে টেস্টটা দেন, আমার মনে হয় আপনি মানে একটু বেটার রেজাল্ট মানে হবে। বাট Okay, I'll আমি try. মানে আরেকটা আমি টেস্ট আপনার নিতে চাচ্ছি, ওই টাইমে একটু আপনি একটু অ্যালার্ট অ্যাক্টিভ ভাবে টেস্টটা দেওয়ার ট্রাই করেন, হ্যাঁ। Okay. ভাইয়া আমি কি কিছু অ্যাড করতে পারি? অবশ্যই ভাইয়া। ওকে। সো ফার্স্ট থিং হচ্ছে আমি যেটা বলি, উনি অনেকদিন থেকে আমাদের সাথে অ্যাটাচ। আমরা আলস্টারের জন্য প্রিপেয়ার করছিলাম, বাট আনফরচুনেটলি ডেডলাইন হঠাৎ করে দিয়ে দেয়, আমরা ওটা মেকআপ করতে পারি নাই। আচ্ছা আচ্ছা তো আচ্ছা। সো এখন ইউডব্লিউ ব্রিস্টলে হচ্ছে ভাইয়া যাবে। সো উনি আমার মানে আমার কাছে ইন্টারনাল রিসার্চ যে স্টুডেন্ট গুলো আছে, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। এটা তো আমি আমি ওনার কথা বলে বুঝছি অনেকগুলোই যে হ্যাঁ, তার স্কিল আছে, স্কিল কিন্তু আছে, সে রাইট। একটু মানে আমি খুবই ওনার অনেকগুলোই লেজি ভাবে আর কি টেস্টটা হ্যাঁ, দিচ্ছে উনার আর কি। প্রবলেম যেটা আমি সামনেই বলতেছি, কারণ এখন সময় খুবই শর্ট, যা করতে হবে কুইক করতে হবে। আমাদের হাতে এত সময় নাই যে ওনাকে আমি খুব সময় নিয়ে প্রিপেয়ার করে উনি এরপরে টিউশন ফি দিবে, ইয়ে করবে। হ্যাভ টু বি ভেরি কুইক বিকজ ইনটেক ইজ অলমোস্ট কামিং। তাহলে ওকে। এক সো মাস আছে। এইখানে হ্যাঁ ১ মাস আছে আমাদের হাতে সবকিছু করার জন্য। ১ থেকে ম্যাক্স ১.৫ মাস হয়তো আমরা সময় নিতে পারি। বেশি সময় আমরা নিতে পারব না। ওকে। সো আমি যেটা বলব সেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বলছেন একদম অন পয়েন্ট, যে উনি আসলে মানে আনসার করার সময় উনার মধ্যে ওই অ্যাক্টিভনেসটা আমিও পাই না অনেক হুম, ক্ষেত্রে। বাট উনার পটেনশিয়াল আছে। উনি নিজেও সেটা পটেনশিয়াল বুঝতে, আছে। হ্যাঁ, উনি নিজেও বুঝে না যে উনার পটেনশিয়াল আছে। দেখেন আপনার মানে কতজনই তো ট্রাই করে, আমি তো সবার ইন্টারভিউ নেই, মানে আপনার সাথে কথা বলে আমি বুঝছি যে আপনি পারবেন স্পিকিং টেস্টটা পার হতে, কিন্তু আপনি একটু সুন্দর করে করেন জিনিসটা। এখন আমার যেটা ইয়া আপনার কাছে, উনি হচ্ছে যে ধরেন ইভেন উনার সাথে স্কেডিউল মিলাইতে আমার কষ্ট হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখন যে সিনারিওতে আছেন আপনি গৌতম দা, বা আমরা যে স্টেজে আছি, Hmm. আপনি কোনোভাবেই আমাদেরকে সেকেন্ডারি অপশনে রাখতে পারেন না, বা আপনি রাইট। আমাদেরকে কোনোভাবেই বলতে পারেন না যে না আমি এখন এইটা বা এখন এটা, নো, দিস ইজ হ্যাভ টু বি ইওর ফার্স্ট প্রায়োরিটি, যে আমি এটা ক্লিয়ার করব। আমার হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে আমার গিয়ে দ্রুত আমার পৌঁছাইতে হবে, দ্রুত আমার ভিসা হবে, এটা আপনার ফার্স্ট প্রায়োরিটিতে থাকবে। এটার জন্য যা যা করণীয় আমরা আপনাকে ইনস্ট্রাক্ট করতেছি, আমরা আপনাকে হেল্প করতেছি, চাচ্ছি আমরা আপনাকে রেডি করতে। আপনি কোনোভাবেই আমাদেরকে সেকেন্ড লাইনে ফালাইতে পারেন না। হোয়াট এভার আপনার আর কি কাজ আছে না আছে, have to be the second এইটাই option. We have to be your first option. এটা আপনাকে করতেই হবে। Okay. ঠিক আছে? Okay. এটা Okay. আপনাকে করতেই হবে। কারণ এটা ছাড়া অন্য কোনো অপশন নাই। এখন দেখেন ভাইয়া আজকে আপনার মক নিচ্ছে। ভাইয়ার স্কেডিউল পাওয়াটাও আমাদের জন্য টাফ। ভাইয়ার আরো অনেক স্টুডেন্টদের সাথে কোলাবোরেট করতে হয়। বাট আমি আপনাকে এতটুকু এনশিওর করতে পারি যে আপনি যদি ফুল হ্যান্ড সাপোর্ট দেন, ভাইয়ার স্কেডিউল আমি নিয়ে দিব। রাইট। এটা কোনো ব্যাপার না। ভাইয়াকে আর আমি যখন বলব আমি জানি ভাইয়া আমাকে সাপোর্ট দিয়ে দিবে। অন্য হুম কাজ হুম হুম। থাকলেও ভাইয়া আমাকে টাইম আর দিবে। প্লাস ওর জন্য দিব কারণ মানে ও যদিও বা টেস্ট মোটেও পাস করে নাই বা ভালো করে নাই, বাট ও আমি বুঝতেছি যে ওর পটেনশিয়াল, হি ভিতরে ইজ আছে, পটেনশিয়াল। এবং উনার এক্সাম কিন্তু ওর ভাইয়া জন্য ১৬ ওর তারিখে। আমি টাইম দিতে পারি, ওর উনার এক্সাম বুঝায় কিন্তু দিতে ১৬ পারি। তারিখে। উনার এক্সাম হচ্ছে 16th অফ জুলাই। পারফেক্ট টাইম, ওর যে অবস্থায় আছে ওর জন্য প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য পারফেক্ট টাইম। পারফেক্ট টাইম। আচ্ছা, ইভেন দো আজকে মাহিন ভাই আছেন এখানে। মাহিন ভাইকে অলরেডি আমি একটা ইমেইল ফরওয়ার্ড করছি। উনার কিন্তু রেজিস্ট্রেশন মেইল চলে আসছে। স্লট ওয়াও, রেজিস্ট্রেশন মেইল চলে আসছে। সো এখান থেকে দ্যাটস মাহিন ভাই গুড জাস্ট নিউজ, স্লটটা নিবে। ইউ শুড বি মাহিন হ্যাপি, ভাই ইউ নো। হ্যাপি, এক্সাক্টলি। মাহিন ভাই জাস্ট একটা স্লট নিবে, আর কোনো কাজ নাই। এবং হচ্ছে ইউডব্লিউ ব্রিস্টলের যে রিসোর্স গুলা নিয়ে, ইন্টারনাল টেস্টের যে ইয়েগুলা নিয়ে আমি রিসার্চ করছি, উনার উনি উনার ডিভাইস থেকে এক্সাম দিবে। সো ওই ডিভাইসটা হচ্ছে সেটআপও করা লাগবে। সো আমাদের হাতে বেশ কিছু কাজও আছে। সো গৌতম দা, আমি হচ্ছে যেটা চাই, ভাইয়া আজকে টাইম দিছে, কালকে দিনটা এটলিস্ট আপনি প্রিপারেশন নেন, পরশুদিন আমরা প্রয়োজনে আরেকটা মক কন্ডাক্ট করব আপনার সাথে। ঠিক আছে? ভাইয়া Okay. ভাইয়া Okay. Because ভাইয়া হ্যাঁ, ভাইয়া টাইম দিবে। আপনি স্পিকিংটা ভালো করে প্র্যাকটিস করেন। ওনারা উনার কি কিন্তু মানে কিছু মানে ইটি দিছেন, কিছু স্টাডি হ্যাঁ, হ্যাঁ, ম্যাটেরিয়াল? হ্যাঁ, 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 আচ্ছা আচ্ছা প্র্যাকটিস। উনি তো আলসারের জন্য অনেকদিন থেকেই প্রিপারেশন নিছে। আচ্ছা উনি কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা। প্রিপারেশনের মধ্যেই আছে। ইভেন আমি আপনাকে যদি একটু বলি, আমি উনার লিসেনিং, রিডিং মক নিছি। হ্যাঁ? রাইটিং উনার অল গুড। উনার রাইটিং উনি যখন লিখে মোটামুটি উনি ফাস্ট টাইপ করতে পারে, এবং উনার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক খুব বেশি হয় না। এগুলা খুব হুম, সামান্য। আর লিসেনিং, রিডিং যেটা আমি উনাকে বললাম, উনার কিন্তু ধরেন ৪০ টার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে ২৫ টা ৩০ টা থেকে যায়। পারফেক্ট। গুড এনাফ। সো ওইটা তো পাস করার জন্য গুড এনাফ। আমাদের জাস্ট পাসিং মার্কস দরকার এখানে। হ্যাঁ, আপনি কিন্তু পাশের থেকেও বেটার পজিশনে আছেন। হ্যাঁ, জাস্ট ওর জাস্ট একটু সিনসিয়ার হতে হবে, একটু সিনসিয়ার হওয়া লাগবে। ডিসিপ্লিন হতে হবে, কয়েকদিন ১০ দিনের মতোই তো। এক্সাক্টলি। এরপরে তো জাস্ট চিল, অফার লেটার এসে পড়লে ইউ আপনার গো কাজ নাই। অ্যাব্রড, হ্যাঁ, এখন হচ্ছে ড্রিম কাম গৌতম দা, ট্রু। আমি আপনাকে যেটা বলি সেটা হচ্ছে আগামীকালকে আপনি ৬ টার মধ্যে যেকোনো ফ্রি টাইমে আপনার ল্যাপটপ যেটা আছে
ওইটা নিয়ে আপনি হুম। আমার অফিসে আসবেন। আমি মাহিন ভাইয়ের সাথে বসবো তখন। বসে আপনার ডিভাইসটা সেটআপ করার জন্য যা, যা করা লাগে আমরা ওইটা আপনার ডিভাইসটা সেটআপ করে দিব। কারণ একটা সফটওয়্যারের ব্যাপার আছে এখানে। আমি ইনস্ট্রাকশন দেখছি। সো ওইটা আপনার ডিভাইসে আমাদের সেটআপ করা লাগবে। আপনি কালকে একটা ফ্রি টাইমে অফিসে আসবেন। আপনার ডিভাইস সেটআপ হবে। পাশাপাশি আমি হ্যান্ড টু হ্যান্ড আপনার আরেকটা মক নিব। আপনার সাথে আরেকটু আপনার প্রবলেমস গুলা নিয়ে কথা বলব। আর পরশুদিন আমি ভাইয়ার স্কেডিউল একটা নিয়ে নিব, নিয়ে আরেকটা মক আর আপনার ইন দ্য সাথে মিন টাইম আপনি করে যে দিব। ইউটিউবে কিছু যে ব্যান্ড 8 বা 7 যেসব স্টুডেন্টরা পায় ওদের স্পিকিং টেস্ট আছে ওগুলো একটু হ্যাঁ, দেখবেন। দেখতে পারেন, তাহলে বুঝতে পারবেন আপনার মানে মানে কি অ্যাটিটিউডটা থাকতে হবে এক্সামিনারের প্রতি আর কি, কিভাবে এক্সাক্টলি, আনসারগুলো করতে হবে। মানে হ্যাভ এক্সাক্টলি। আ গুড আচ্ছা, কনভারসেশন, আচ্ছা। কথা বলে যদি আমার মজাই না লাগে, আমার যদি মনে হয় যে মাত্র ঘুম থেকে আসছেন বা ঘুমাইতে যাবেন বা আপনি অ্যাজ আ পার্সন খুব লেজি টাইপ, এরকম ইমপ্রেশন আমার পাওয়া কিন্তু মানে এটা ঠিক না। এটা এটা ইমপ্রেশন পাইলে যত ভালোই হোক, ১ম এই ইন্টারভিউ নেগেটিভ হয়ে যাবে। এটাই মানে ও এটাই, হ্যাঁ। স্টুডেন্ট হিসেবে রেডি না, প্রিপেয়ার না, সিরিয়াস না মানে, সিরিয়াস না। তাই না? আপনি আমাকে হচ্ছে টেক্সট করে জানান আপনি কালকে কয়টায় আসতে পারবেন। আপনি আমাকে এটা জানাবেন। আপনি ওই টাইমে আসবেন। মাহিন ভাইকে আমি বলে ওই টাইমটা মাহিন ভাইয়ের কাছ থেকে আমি ০.৫ ঘন্টা ৪০ মিনিট সময় নিয়ে আপনার সেটআপের কাজ আমরা করে দিব এবং আপনার স্পিকিংও কালকে বসবো। আর ভাইয়া একটা স্কেডিউল দিবেনে পরশুদিন ভাইয়া কখন ফ্রি, রাতে হইলে রাতে ডাজন্ট ম্যাটার। যখন ভাইয়া ফ্রি ভাইয়া স্কেডিউল দিবে। আপনি বেশি সময় তো প্রয়োজন নাই। না না আপনি না। যদি 30 মিনিটস টাইম দেন আমরা কিন্তু আমাদের কিন্তু হয়ে যায়। হুম হুম হুম। ওকে, রাইট। ওকে, ঠিক আছে। ঠিক আছে মাহিন ভাই আপনি গৌতম, কিছু এড বি করবেন? সিরিয়াস, বি সিরিয়াস, ওকে। ইউ ক্যান ডু ইট ম্যান। মাহিন ভাই কিছু এড করবেন আপনি আপনার এন্ড থেকে? না ভাই আমি কোনো কিছু এড করতেছি না, আপনারা দুজন তো বলেইছেন ওনাকে। ঠিক আছে তো সবকিছু আমার মনে হয় আমি পারফেক্টলি ইয়ে করতে পারছি। জি ভাই। ওকে। ওকে, তাহলে গৌতম তোমাকে একটু রিমুভ করে দিলাম, ওই যে আরেকটা স্টুডেন্টের টেস্ট নেব এখন, ওকে, নাকি তুমি ওকে, ওকে দাদা। থাকতে ওকে। চাও? গৌতম দা আপনি আমাকে জানাবেন, হ্যাঁ? না, আমার কাজ আছে, একটু আমি যাবো। ওকে ওকে ওকে। ওকে, ঠিক আছে দাদা। ওকে, আদাব। উনার তো আরো বাকি 3টা টেস্ট আছে, স্পিকিং শুধু দিছে, বাকি 2টা ওই যে অনলাইন আইএলটিএস আছে না, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা হ্যাঁ। থেকে 2টা দেখ, আর ভাই রাইটিং এর একটা দিতেছে, ওইটা যাতে লিখে দেয় এখন, বুঝছেন? ওকে, 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 ওকে। আমি ওগুলো আজকে কন্টাক্ট করে দিব। আমাকে পাঠিয়ে দিয়েন রাইটিংটা। আমি রাইটিংটা ওর কাছ থেকে ইয়ে করে নিব। আর লিসেনিং রিডিং লিসেনিংটা আমি চেক করতে পারবো, প্যারা নেই। আচ্ছা, আলিম ও, উদ্দিন, প্লিজ টার্ন অন ইউর মাইক। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমি ওয়ালাইকুম একটু আসসালাম। আমি একটু বলি আগে। আলিম ভাই হচ্ছেন আমাদের ইউসিবির স্টুডেন্ট, ইউনিভার্সিটি কলেজ বার্মিংহাম। ওকে ওনার কন্ডিশনাল আমাদের কাছে আসছে এই উইকে, আমরা ওকে পাইছি ফ্রাইডেতে। এখন হচ্ছে ভাইয়া অ্যাজ কুইক অ্যাজ পসিবল আমরা চাচ্ছি যে ওনার একটা ডেট যাতে আমরা নিতে পারি। আর আপনি যদি ওকে মনে করেন আমরা ডেট নিয়ে ওনার প্রিপারেশন কন্টিনিউ রাখবো। ওকে, দেন লেটস পুট ইউ থ্রু আ টেস্ট, তাহলে বোঝা যাবে। আর ইউ রেডি? ইয়েস, আই এম রেডি। ওকে, গিভ মি আ সেকেন্ড। ওকে, okay, let's begin our test with part 1. We are going to talk about flowers. So, do you like to have flowers in your home? আই এম স্যার কোশ্চেনটা বুঝতে পারিনি, একটু বললে। Do you like to have flowers in your home? Alim? Hello? ভাই জি, ইয়েস। Hey, did you understand the question? Hello? আলিম ভাই, ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন হোয়াট হি আস্কড? আই এম নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইয়োর কোশ্চেন। ভাইয়া জিজ্ঞেস করছে ডু ইউ লাইক ফ্লাওয়ার? আপনি ফ্লাওয়ার পছন্দ করেন কিনা? অফ কোর্স আই ওকে লাইক তো ইট ওকে সো ফ্লাওয়ার। এখন ভাইয়ার কোয়েশ্চেন গুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে আনসার করেন। Do you like to have flowers in your home? ভাই মাথা আসতেছে না স্যার। আচ্ছা, wait, কোয়েশ্চেনটা কি করছি আমি? বুঝতেছেন নাকি ভাই আমার কি বলতেছে? বাড়িতে ফ্লাওয়ার ফুল কি পছন্দ করে? হ্যাঁ, তো বাসায় ফুল, আপনি এটা নিয়ে তো কথা বলতে হবে। ফুল বাংলায় বলেন, বাংলায় বলেন।
অবশ্যই আমার বাড়ির সবাই ফুল পছন্দ করে। তো বলে, এটা ইংলিশে বলেন। Where would you go to buy flowers? Hello? জি স্যার। Where would you go to buy the flowers? স্যার এই ফ্লাওয়ার নিয়ে টপিক পড়াশোনা করছে না, করছে ওই শুনেন হচ্ছে শুনেন, আপনি কি বাংলা নিয়ে পড়ালেখা করছেন? আপনার সাথে তো বাংলায় কথা বলা যাইতেছে। আপনি যদি ইংলিশে কথা বলতে পারেন, যে কোনো বিষয়ে আপনার তো একটা মুখস্থ পরীক্ষা না যে আপনি মুখস্থ আনসার জি দিবেন, জি বুঝছেন না? আপনাকে জি ইন্টারভিউয়ার আরো কমপ্লিকেটেড কোয়েশ্চেন করতে পারে যেটা সম্পর্কে আপনার আইডিয়াই নেই, কিন্তু আপনার আনসার দিতে হবে। বুঝতে পারছেন না? জি আপনার অবশ্যই। ফ্লাওয়ার নিয়ে পড়ালেখা করা লাগে না তো এটা নিয়ে কথা বলতে, যে আপনি কোত্থেকে ফুল কিনেন এটা বলতে তো আর আপনি এটা নিয়ে পড়ালেখা করা লাগতেছে না। যে প্রিপারেশন I buy flower from a market close by, নাকি there's a flower shop next to our house, I buy flower from there, শেষ। এটা নিয়ে তো আমার একটা স্টাডি করা লাগতেছে না। What on what occasions would you give someone flower? হ্যালো, কথা বলেন। স্যার এই ফ্লাওয়ার নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন মাথায় আসতেছে না। ভাই মাথায় আসবে মাথায় কেন? আপনাকে আমি কি প্রশ্ন মাথায় আসার করছি তো যে দরকার কোন নাই। কোন ওকেশনে একটা মানুষ ফ্লাওয়ার দেয় একটা মানুষকে, রাইট? তো এটা তো আপনার মাথায় আসা লাগতেছে না। আমরা ফাদার্স ডে আছে, মাদার্স ডে আছে, পয়লা বৈশাখ আছে, বার্থডে আছে, অ্যানিভার্সারি আছে, কত কিছুই তো আছে যে এরকম ওকেশনে আমরা মানুষকে ফ্লাওয়ার দিই। জি তো স্যার। আপনার মাথায় আসবে না কেন এই জিনিসটা? ভাই ওনার আর স্পিকিং এ তো আপনাকে তো টপিক তো আর আগে থেকে বলে দিবে না যে আপনি পড়াশোনা করে তারপরে স্পিকিং দিবেন। ওইটা তো আপনি স্পিকিং এক্সামে ঢুকবেন, ইন্টারভিউয়ার যেটা ভালো লাগবে ওটা দিয়ে বসবে। সে তো এটা আগে থেকে জানাবে না কাউকে। আপনার কি যে টপিকে পড়াশোনা প্রশ্ন করবে। করলে ওটা কথা বলার একটা মানে এবিলিটি থাকতে হবে। আচ্ছা, আপনি কোন কোয়েশ্চেন প্রিপারেশন নিছেন শুনি, যে এত বলতেছেন কোন জিনিসগুলো আপনি জানেন শুনি? একটা কোয়েশ্চেন আপনিই বলেন, ওইটার আনসার আপনিই করেন দেখি। কোনটা আপনি প্রিপারেশন নিছেন? আচ্ছা, টেল মি অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ। একদম বেসিক কোয়েশ্চেন, এটাই আনসার করেন। হ্যালো, কথা জি বলেন স্যার না। আমি জি জি আনসার করতেছি স্যার। এটা কি দেখা আনসার করতেছেন নাকি? জি না স্যার জি। তো বলেন। I come from love family. কি? My name is Alimuddin. Uh, I am uh, Silet in my hometown. হচ্ছে না তো ভাইয়া, এখানে সিলেট ইন মাই হোম টাউন, এটা তো মানে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক। তো আপনি যে বলতেছেন যে আপনি কমন টপিক পান নাই এই কারণে বলতে পারেন নাই, একটা এক্সকিউজ দেখাচ্ছেন, মানে টপিকের দোষ, আপনার দোষ না। আমি ওই মানে আপনি কথা কলেজ নিয়ে বলতে পারেন, কয়েকটা প্রশ্ন ফ্লাওয়ার করতে দেখা চাই। আপনি বলতে পারেন না। এখন আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তাও তো আপনি কিছু স্যার বলতে আমি পারতেছেন না। এটা কার দোষ? স্যার জি জি ঠিক আছে স্যার। এটা কার দোষ মানে? আমার দোষ। এটাই, আপনি ফ্লাওয়ার নিয়েও যে কথা বলতে পারেন এটাও আপনারই দোষ। আসলে আপনি পারেন না ইংলিশে কথা বলতে, একদমই পারেন না। আমি আপনাকে আপনার সাথে আমি কন্ডাক্ট করতেছি গত বুধবার বৃহস্পতিবার থেকে। আমি আপনাকে বারবার জিনিসগুলো বলছি যে আপনাকে আমি রিসোর্স দিয়ে দিছি, লিংক দিয়ে দিছি ওয়েবসাইট গুলার যেখান থেকে আপনি লিসেনিং প্র্যাকটিস করতে পারবেন, রিডিং, রাইটিং, স্পিকিং, চারটাই। স্পিকিং আমি এটাও বলছি আপনি আয়নার সাথে সামনে দাঁড়ায় নিজের সাথে নিজে কথা বলেন। ভাই এটা এট লিস্ট নিজের আপনার হ্যাবিটটা নিজের হোক। ইন্ট্রোডাকশনটাই যে দিতে পারেন এই ভাই, তার থেকে আমি কি আশা করতে পারি আপনি একটু এখন বলেন। না ভাই আমি বুঝতে পারতেছি। এখন আমি তো মনে এটা তো করেন মানুষ অ্যাটলিস্ট মুখস্থ করে একটা রেডি করে রাখে যারা পারে না। জি জি। এখন আলিম ভাই শুনেন, এরকম যদি হয় তাইলে কিন্তু দেখেন আমরা কিন্তু ভাই আপনি তো শুনছেন আগেও দেখেন একজন দিয়ে গেছে ভালো পারে, তারপরেও দেখেন আমরা কিন্তু তারকে খুব বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারি নাই। আপনার এখানে অবস্থা খারাপ। হ্যাঁ সত্যি কথা বললে খারাপ।
এখন ভাইয়া সময় দিচ্ছে, ভাইয়ার সময়ের ভ্যালু আছে, আপনারও সময়ের ভ্যালু আছে, আমারও আছে, সবার, কারণ সবাই আমরা কাজে ব্যস্ত। সো তাহলে ওই টাইমটা আমাদের ইউজ করতে হবে, যে সময়টা আমরা পাবো ওই সময়টা এখন যাতে কোনো একটা কাজে লাগে এখন ভাই। ওনারা এইভাবে রেডি করে আসলে লাভ নেই। ওনারা জানুয়ারির জন্য আমার মনে হয় অ্যাপ্লাই করানো উচিত, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের আইএলটিএস অনলাইন ইতে এনরোল করে দেওয়া উচিত অনলাইন ক্লাসের জন্য, কারণ ওনার অবস্থা প্রচুর পরিমাণে খারাপ। সেপ্টেম্বরে নো ওয়ে। বুঝতে পারছি ভাইয়া, ঠিক আছে, আমি তাহলে দেখি ভাই, আমি বিষয়টা ডিল করব। আর আলিম ভাই, তারপরেও আমি মানে ভাইয়া যেটা বলছে ঠিক আছে, ভাইয়া যেটা বলছে ওইটা ঠিকই বলছে ইনফ্যাক্ট। তারপরেও আমি ভাইয়াকে আমি রিকোয়েস্ট করব আপনার জন্য, আবার আপনাকে আমি কালকে দিনটা সময় দিচ্ছি, আজকে দিনটা সময় দিচ্ছি, আপনি স্পিকিংটা ভালো করে একটু প্র্যাকটিস করেন, একটু বেসিক ইউটিউবে বেসিক ভিডিও দেখেন, প্রয়োজনে বেসিক গ্রামারের ওনার কি বই ওই যে পড়েন। কোয়েশ্চেন লিস্টটা দিছিলেন? আমি যে একটা বড় কোয়েশ্চেন লিস্ট দিছি, ওখানে সব রকম কোয়েশ্চেন আছে। না ভাইয়া, ওটা আমি পাই নাই। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা আমি সেন্ড করে দিতেছি। তাহলে ওটা আমি ওনাকে দিব, আপনি ওগুলো একটু রেডি করেন। প্রয়োজনে পরশুদিন আবার আমি আপনার সাথে ভাইয়াকে বসায় দিব। ওই দিন যদি আপনি ঠিকমতো মোটামুটিও ডেলিভার করতে পারেন, আমরা সেপ্টেম্বর ইনটেকের জন্য আপনাকে ট্রাই করব। আর যদি সেই দিন পরশুদিনও আপনি ঠিকমতো ডেলিভার করতে না পারেন, আপনি যদি একদমই বেসিক জিনিসপত্র বলতে না পারেন, সেক্ষেত্রে আমরা আপনাকে ডেফার করে দিতে বাধ্য হব। জি জি, তাহলে ওকে আমাকে আচ্ছা। আপডেটটা জানান, আমি ওই যে কোয়েশ্চেন লিস্টটা পাঠিয়ে দিতেছি। আপনার সাথে তো হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাড নাই, মাহিন ভাইরে পাঠিয়ে দিতেছি, সমস্যা নেই, মাইন্ড ভাইকে দিয়ে দিলেই হবে। ভাই হ্যাঁ, ফরওয়ার্ড করে দিল। ওকে, নো প্রবলেম, আমি ওকে দুইজনকেই পাঠিয়ে দিব, অসুবিধা নেই ভাইয়া। ওকে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। ওকে, তাহলে আমি এখানে শেষ করলাম। হ্যাঁ জি ভাইয়া, জাস্ট জি, থ্যাংক ওকে, ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ, ভাইয়া ফর ইওর টাইম। ওকে।